तिस कोल कमाया। हाँ तिस कोल कमाया गुरमत विदे गरीबी आवे। गुरमत विदे गरीबी आवे। हाँ तिस कोल कमाया ना हर नारी दे नेड़ न आवे। हाँ तिस कोल कमाया पर दरबे नो हथ न लावे। हाँ तिस कोल कमाया पर निंदा सुन आप हटावे। हाँ तिस कोल कमाया सतगुरु दा उपदेश कमावे। हाँ तिस कोल कमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खावे। एक गुरमुख सोई सहज समावे। गुरमुख सोई सहज समावे। सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पैंदे। भाई गुरदास जी कहते हैं बड़ी अनोखी गल है। जीव कहता मैं उच्चा हो जावां और हर कोई मैनू सलाम करे, हर कोई मैनू नमस्कार करे, हर कोई मैनू वड्डा आखे। पर भाई गुरदास जी बड़ा सुंदर प्रमाण दे के जीव के अंदर शांति भरते हैं और ज्ञान भरते हैं। सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पाते। ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਹੱਥ ਦੇ ਪੈਰ ਉਚਾਉਂਦੇ। ਪੈਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਨੱਕ ਹੈ, ਕੰਨ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਹੈ, ਦੇਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਭ ਚੇਨ ਛੱਡ ਪੂਜੀਨ ਕੌਣ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੂਜਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਗੁਰ ਸ਼ਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਨਿਤ ਚਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਏਡੇ ਮੋਟੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਤਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਡਾਂਦੇ। ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਰੇਣ ਵਡ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੁਸਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਖਲਜਗਨ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮਸਤਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ? बड़ा सुंदर कबीर साहब ने प्रमाण दिता है। ये प्रमाण मिलता है
ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। 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 ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ 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 ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ। ऐसो पाओ बिदर को देखियो ऐसो पाओ बिदर को देखियो। ऐसो पाओ बिदर को देखियो ऐसो पाओ बिदर को देखियो। ओ गरीब मोए पावे दुनिया मान कर दिए। रब मिलदा गरीबी दावे 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 दुनिया मान कर दिए। हस्ती देख परम ते भूला हस्ती देख परम ते भूला। हस्ती देख परम ते भूला हस्ती देख परम ते भूला। श्री भगवान न जाने दुनिया मान कर दिए। रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए। रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए। रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए। ये तुमरो दूध बिदर को पानो तुमरो दूध बिदर को पानो। तुमरो दूध बिदर को पानो तुमरो दूध बिदर को पानो। अमृत कर में माने दुनिया मान कर दिए। रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए। रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए। रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए। एक खीर समान साग में पाया खीर समान साग में पाया। खीर समान साग में पाया खीर समान साग में पाया। गुण गावत रहन बेहानी दुनिया मान कर दिए। रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए। रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए।
रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए। कबीर को ठाकर आनंद बिनोदी, कबीर को ठाकर आनंद बिनोदी, कबीर कठा कर आनंद विलोभी, कबीर कठा कर आनंद विलोभी। कबीर को ठाकर आनंद बिनोदी, कबीर को ठाकर आनंद बिनोदी। कबीर कठा कर आनंद विनोबी, कबीर कठा कर आनंद विनोबी। जात न काहू की मानी दुनिया मान कर दिए, रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए। रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए। रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए। दुनिया मान कर दिए जी, दुनिया मान कर दिए। दुनिया मान कर दिए जी, दुनिया मान कर दिए। दुनिया मान कर दिए जी, दुनिया मान कर दिए। दुनिया मान कर दिए जी, दुनिया मान कर दिए। रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए, रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए। रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए। रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए। मारू राग अंदर कबीर साहब जी फरमाਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਈ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਅੰਦਰ ਹੰਗ ਭਾਵ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਬੜਾਈ ਪਾਏ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਰਚੇ ਬਿਨਾ ਚਾਰੋਂ ਵਰਨ ਚਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨੀਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਚਤਾ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੈਰਵਾਂ ਨੂੰ। ਕੌਰਵ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਵ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਬਚ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100 ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਕੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਗੁਰਮਤਿ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਗੁਰਮਤਿ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਹਿਰਦੇ
गुरमत हृदय गरीबी आवे, हृदय गरीबी आवे, गुरमत हृदय गरीबी आवे, हृदय गरीबी आवे, गुरमुख हृदय गरीबी आवे, हृदय गरीबी आवे, गुरमुख हृदय गरीबी आवे, हृदय गरीबी आवे जी, हृदय गरीबी आवे, हृदय गरीबी आवे, हृदय गरीबी आवे, हृदय गरीबी आवे जी, हृदय गरीबी आवे, हृदय गरीबी आवे जी, हृदय गरीबी आवे, हृदय गरीबी आवे, गुरमत हृदय गरीबी आवे, हृदय गरीबी आवे, गुरमत हृदय गरीबी आवे, हृदय गरीबी आवे, गुरमुख हृदय गरीबी आवे, हृदय गरीबी आवे, गुरमुख हृदय गरीबी आवे, गुरमत हृदय गरीबी आवे। गुरु दी मत की है? गुरु दी मत है नीवा हो जा। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਕੜਦਾ ਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਸਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਠਹਿਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਘੱਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਥਿਰ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਥਿਰ ਗੁਰੂ, ਥਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਲਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਥਿਰ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਝੂਠ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਨੀਵਾਂਪਣ ਹੋ ਜਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋ ਬਾਟਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾ ਮਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਤੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਚਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂ ਲਿੜਦਾ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੈ ਰੋ ਬਾਟਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਵੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਦਗੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਖੱਡੀ ਉਣਦੇ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਤਾਣੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੋਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ,
ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ, ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਤਾਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੁੰ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੋੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਪੈਰ ਨੂੰ। ਰੋੜਾ ਵੱਜਿਆ ਪੈਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੁੰ ਪਾਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਬੀਰਾ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋ ਬਾਟਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਰੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਤੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਗ ਭਾਵ ਦਾ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਰੋੜਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਭਿਆ ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਜਿਉਂ ਧਰਨੀ ਮੈਂ ਖੇ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ, ਪੰਥੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਪਾੜ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਥ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਗੇ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦਏ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਜਿਉਂ ਧਰਨੀ ਮੈਂ ਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਘੱਟਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਰੰਗੇ ਲੰਘੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਟੁੱਟੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਖੱਡੀ 'ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਤਾਣੀ ਪਾਈ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਹ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਮਰਨ 'ਚ। ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖਿਲਾਰਨ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਵੱਡੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਠਤ ਬੈਠ ਸੋਵਤ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਗੜਾ ਚਾੜ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਰਗੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਗ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆ, ਖਿੰਦਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲ ਨਾ ਹੋ ਬਈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾ। ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਪਾਣ? ਮੈਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਟੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਪਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂੰਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੇਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂੰਝ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂੰਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੂੰਝਣ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਟਾਕੀ। ਕਿਉਂ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੰਦਲਾਪਣ ਆ ਗਿਆ, ਤਰਵਹਿਟ ਆ ਗਈ, ਤੇਲ ਦੀ ਜਾਂ ਘਿਓ ਦੀ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਦੀ ਤਰਵਹਿਟ ਆ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਨਮ ਕੋ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਦਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੋ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੰਦਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੈਮੀਕਲ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ, 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 ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੱਪੜਾ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ। ਕੱਲਾ ਸਾਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਣੀ ਮੋਢੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਤਾਣੀ ਉੱਤੇ ਘੱਟਾ ਪਿਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟਾ ਪਿਆ, ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ खे हुई तो क्या हुआ, जाओ डलागे अंग, हर दिन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। कहते ने खे होई तो की हो गए, तो उड़ के साढ़े कपड़े ते पै गई, कपड़े गंदे कर दिते, शरीर मैला कर दिता। कहते की बनना चाहिए है, कहते पानी बनना चाहिए है जिहड़ा दूजे नूं साफ करता है, पानी होना चाहिए है। तो जिसले मन इत्थे आ गया, रूहानीयत के कवि लिखते जा रहे हैं, बदली जा रहे हैं, अपने बयान को आप ही वो बदली जा रहे हैं। ज्यों जिवें गल की वो संसार च विचरते हैं, तिवें तिवें अगों रस्ता मिलता जाता है। हुण कबीर साहब जिहड़े ने की कीता, घर ने ते माता लोई ने कहा, अज बाबा जी तुसीं पाण भी चाड़नी है, अज तुहां सूतर नूं पाण लाउणी है। वो कहते हाँ देवी चेता करा दिता ही चंगा होया है। उन्हें कीता मैदा लिया है, मैदे नूं पानी च घोल के ते उत्ते रखिया, ते उन्होंने गल की कर रहे हैं, उहदी पाण बना रहे हैं। पानी पा के पाण जिहड़े बनदी जांदी है ते वो हिलाई जा रहे हैं। तो फिर की कीता, जिसले कबीर साहब जिहड़े ने वो की कीता, पाण बन गई अजे ते रबड़ी बन गई। हुण उहनूं की कीता, खुले पानी च जाके उन्हें की करना, खुले बर्तन च पा के उस पतीले नूं की करना सी, विच सूतर डोबना सी। उहदे विच उन्हें की कीता, जिसले वो चुक्या पतीला तुर पे, ते की होया, वो गिरदे गिरदे बच गए, पर शलाका वज के पानी जिहड़ा सी वो पैरां दे पै गया। पाण दा पानी सड़िया आ, गर्म होया। उन्होंने पतीला थले रख के उत्ते पानी सुट्टिया ठंडा, छाले पै गए। कहते मैं जिहड़ी चीज़ सोचना है वही उल्ट हो जाती है, जिस चीज़ का मैं विचार दिना अपने अंदरों वही उल्ट हो जाती है। उत्थे मारे कहते ने कबीर साहब, कहते पानी हुआ तो क्या हुआ, तो सीरा ताता होए, हर दिन ऐसा चाहिए जैसा हारी ही होए। कहते की बनना चाहिए है, दुनिया की कोई चीज़ जिहड़ी है वो ऐसी चीज़ नहीं है जिहड़ी सानू परमात्मा का रूप दे सके। दुनिया च कोई ऐसी चीज़ नहीं है। चंगा मकान बनाउने आ काहदे वास्ते, वाहवा वाहवा खरीदण वास्ते। चंगा कारोबार करने आ, वाहवा वाहवा खरीदण वास्ते। चंगा हुसन मिल जाए, वाहवा वाहवा सानू गल की लोग कहण बड़ा सुंदर है, पर उधर सुंदर कौन है? सुंदर जिहड़ा है साडे शरीर का कोई अंग सुंदर नहीं है। साडा शरीर सुंदर नहीं है, शरीर का कोई अंग सुंदर नहीं है। सुंदर कौन है? सुंदर ते वो है जे मूँह चंगा लगना चाहिए साडा, ते काहदे नाल लगना चाहिए है? संसार दे गल की दी चीज़ां नाल साडा मूँह सुंदर साफ नहीं हो सकता। जिस मुख दे नाल सिमरन कीता जावे, जिस मुख नाल परमात्मा की उस्तति कीती जावे, जिस परमात्मा नाल मालक के गुण गाए जान, साडा मूँह ते तां सुंदर है। नहीं तो महाराज की ने पंजवीं पातशाही अति सुंदर, कहते बहुत ज़्यादा सुंदर, कुलीन उच्ची कुल च पैदा होया होए। अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख, कहते फिर चलाक भी बड़ा होवे। ज्ञानी कहते ज्ञान भी बड़ा होवे। वो ज्ञान किहड़े काम दा जे जिस ज्ञान विच परमात्मा का चेता ना आवे। अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत, कहते धन वालों भी कोई कमी ना होवे। ते की दर्जा दिता पंजवीं पातशाही महाराज ने? कहते वो मृत कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, कहते ने ओ जीव संसार च वो की है? मुर्दे दी बनिंद है जे परमात्मा नाल प्रीत नहीं है। ये चीज़ां जिहड़ियां ने सानू की करदियां ने, सानू परमात्मा नाल मिला नहीं सकदियां। सुंदर वो सुंदर वस्तु, वो सुंदर रस्ता अपनाइए जिस तरीके नाल साडा जिहड़ा की है परमात्मा दे नाल मिलाप हो जावे। वो वस्तु किहड़ी है? असीं गीत भी गाने आ,
ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੀਤ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਮੁਖ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਆਵੇ। ਮੁਖ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਆਵੇ। ਮੁਖ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਆਵੇ। ਮੁਖ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਆਵੇ। ਮੁਖ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਆਵੇ। ਮੁਖ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਆਵੇ। ਮੁਖ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਆਵੇ। ਮੁਖ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਆਵੇ। ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਆਵੇ, ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਆਵੇ। ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਆਵੇ, ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਆਵੇ। ਮੁਖ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਆਵੇ। ਮੁਖ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਆਵੇ। ਮੁਖ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਆਵੇ। ਮੁਖ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਆਵੇ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਾਰੀ ਹੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਕਦੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਰਾਜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਪਏ? ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਚਨਚੇਤ 2-2.5 ਦਿਨ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਰਾ
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਸਨ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਕੀ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਗਲਕੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੂਹ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਏ। ਘੋੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ ਏ, ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਏ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਮੂੰਹ ਮਾ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਲਕੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਠ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਰਾ ਕੁ, ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲੱਸੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਲੱਸੀ ਪਿਆਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਜੋਗ ਕੋਲ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੇਠ ਸੇਠ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਜੋ ਰੋਟੀ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ, ਨਾ ਉਹ ਬਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਰੋਟੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਚੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਵਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਲਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 3-3 4-4 ਕਟੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਪਾਂ ਬੱਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਇਆਂ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸ ਜਾਈਏ। ਲੱਗੇ ਜਾਣ, ਰਾਜਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਗਏ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈ। ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ
ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ? ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਕਮਾਈ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਮਾੜੀ ਕਮਾਈ। ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਆਪੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੰਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਗੁੜ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਗ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਂ ਬੀਜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ, ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਖਾਸ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੰਤਰੀਆਂ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਜਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਕਿਰਤਕਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਤਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਰਤਕਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਲਵਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦਸੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਤਰਵਰਾਂ ਫਲਸੋ ਫਲ ਫਲੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਬੂਟੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾਂ ਨਾ ਦਵਾਹ ਬਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਖਲਕਤ ਹੈ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਅਣਗਣਤ ਫਰੰਦੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਧਰਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂ ਮੰਦੇ। ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂ ਮੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਿਰਤਕਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਤਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਤਕਣ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਸੀ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਵੰਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਵੰਡਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੋ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ, ਪੜਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਮੋਹਿ ਦੀਜਿਓ, ਗੁਰ ਦੇਵੋਂ ਕੇ ਦੇਵ, और कछु नहीं चाहिए, निश दिन तुमरी सेव। पार ब्रह्म परमेश्वर, पूरन सचिदानंद, नमस्कार प्रभु को सब संतन के अंग संग। नमस्कार दाता आप को सब दासों के अंग संग। 12 ਮਹਾ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਡੀਆ, ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ, ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰੀ ਕੈ, ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਤਨਾ, ਹਰ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਓ। पलच पलच सगली मोई, झूठे धंधे मोह। एक सहार के नाम बिन, अगे लइए खोए। दयो बिगार विसार बिगुचना, प्रभ बिन अवर न कोए। प्रीतम चरनी जो लगे, तिन की निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती, प्रभु मिलो प्राप्त होए।
ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲਗੇ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਹਰ ਸੋਏ। ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲਗੇ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਹਰ ਸੋਏ। 12 ਮਾਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਜਣ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰੀ ਕੈ, ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀ ਖਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨਾ, ਹਾਰੇ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਧੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ, ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਣੇ ਹੋਏ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਉਣਿਆ ਜਾਲ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੋਤਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੋਤਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਪਲਚੀਆਂ ਮੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਸਹਾਰੇ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਲੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਪਿਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਉਹ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਦਇਓ ਵਿਸਾਰ ਵੀ ਗੁੱਚਣਾ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਗੋਚਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਪਿਲਚ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲਗੈ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ।
ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਹਰ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੋਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੋਏ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੁ ਨਾਲ ਵਿਹਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਪਰਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਗ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਗ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਹਰ ਲਾਦਤ ਰਾਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਗ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਗ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਸੇਵਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਸੇਵਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਸਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਸਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਲੈ ਛਡਾਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਬੋਲ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀਰਵਾਰ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਿਆਰ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।